So guys, a little exhaust note for you. So hello guys, welcome back to my YouTube channel once again. How you guys are doing? I hope you are doing great. आज चाहिँ मसँग Benelli को 752S है. This is the bike हैन. This is how it looks. It looks great. It looks like a monster. दामी नै छ क्या looks चाहिँ like. And plus the black color, oh my god, it's so good. And the color is so good, the exhaust is so good. And I always wanted to ride this. Personally, मलाई चाहिँ TNT 600 TNT 600 भन्दा चाहिँ यही बाइक नै मन पर्छ है. So the design and everything is so good on this. And the frame and everything, the light itself is so good. And LEDs, everything, the tank, the seat, everything, it looks like a premium, high quality, best in the business type को bike देखिन्छ है. So कतिवटा naked bike हेरु पनि it does not look great, but this one looks absolutely great. Absolutely, it's not a inline 4, not a inline 3, it's a parallel twin engine. So let's hop on the bike and let's ride. So this is my first time riding a 750cc engine from Benelli, and this is the most premium bike of Benelli that is available in Nepal. So trust me on this, this is a pretty fast bike, and it will scare the hell out of you. 75 horsepower and 66 Nm of torque is no joke. And there is a friend behind me as a pillion, so I cannot ride hard गर्नु पनि हुँदैन because they have trusted me with this bike. This is a premium category bike, and I think not much people have made a video on this bike in Nepal. People will be interested in this kind of bike, I think, किनभने यो अलिकति हुन्छ नि Ducati monster type को look छ यसको. So it's a naked bike and I personally prefer naked bikes नै. So I think यस्तो type को बाइकहरु, I think they need to be hyped up more than it is right now. People generally like the fairing ones, but for me I really like this is also a Benelli right in beside me. यो bike चाहिँ it's very flexible हुन्छ नि काठमाडौँको रोड्समा पनि कुदाउनको लागि चाहिँ it's very good. In my opinion, मैले अहिलेसम्म like 10-15 किलोमिटर चाहिँ कुदाएँ. It's my first impression, it's not a total review. So far heat management चाहिँ राम्रो छ जस्तो लाग्यो. अहिलेसम्म अब एक गियरमा मात्रै काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा जाममा कुदाइरहेको छु. So I think यतिखेरसम्म त यतिखेरसम्म 390 ड्युक पनि हिट हुन्छ क्या. त्यस्तो अब फ्यान त अन भइसक्यो तर हिट चाहिँ डाइरेक्टली खुट्टामा आएको छैन. It's pretty comfortable for both of us right now. So the display changes. See, right now again it changed. कालो र सेतो हुन्छ depending upon the light conditions. So guys, बल्ल अलिकति ओपन रोड आयो. त्यो पनि ओपन छैन है. राम्ररी पक्रियो है. You'll fall otherwise. It's pretty fast. God. त्यो हुन्छ नि लाइक मिठो खालके पावर फाल्दो रहेछ. मिठो द एक्जस्ट नोट इज सो गुड हैन. मलाई त it's not loud, it's not like it's perfect exhaust note पनि. You don't want it to be so loud inside the city. दिउँसोको टाइम भए पनि you cannot unleash the motor, you cannot unleash this beast in the city. You cannot, like हुन्छ नि, there is so much power under my this seat हैन, between my legs. I think most probably that would be better. यस्तो धेरै पावर छ but you cannot unleash it. पक्रिए मजाले. It's just in the first gear. Oh, there is no place to unleash this bike. There is a Beetle right in front of us and it looks fabulous, just like the beauty I'm in. So yes, म चाहिँ 57 अनि
माई वेट इज अराउन्ड 65-67 त्यस्तै रेन्जमा छ। त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो फिल भएको छैन। आई थिङ्क यो बाइक चाहिँ हुन्छ नि इभन बिगिनर्सले त नभनौँ, लाइक सर्टेन फ्यु इयर्सको एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरूले पनि मजाले कुदाउन सक्छ यो बाइक। इट्स कम्फर्टेबल। सो बेनेलीको प्रायः सबै बाइकहरू चाहिँ त्यस्तै कम्फर्टेबल नै थियो पहिल्यैदेखि। इभन 302S इज भेरी कम्फर्टेबल बाइक, इभन दिस इज भेरी कम्फर्टेबल होइन। सो गाइज द ब्रेकिङ अन दिस बाइक इज सो सार्प होइन, यस्तो सार्प छ ब्रेकिङ चाहिँ हुन्छ नि। आइ एम इम्प्रेस्ड विथ द ब्रेक एक्चुली। अरू कुरा भन्दा पनि ब्रेक चाहिँ दामी नै लाग्यो है मलाई, लाइक कस्तो छिटो झ्याप्पै पक्रिने रहेछ क्या। अनि एबिएस पनि छ, सो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट इट स्किडिङ अर एनिथिङ। बेयरली बाइक एक गियरमा कुदिरहेछ, सेकेन्ड गियर लाउने कहिले हो, थर्ड गियर लाउने कहिले हो, ढँ 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 गरेर आरपिएम लिमिट हान्दै कुदाउने कहिले हो। तर अभियसली इन द सिटिज यु क्यानट राइड द्याट वे। तर पनि हुन्छ नि सेकेन्ड थर्ड गियर फोर्थ गियर छ भने यसो बेला बेला छाउन पायो भने चाहिँ आनन्द हुन्छ क्या। रिङ रोडमा पाइन्छ यार है, तर त्यहाँनिर चेकिङ हुन्छ क्या। फुल पावर कहाँ हान्ने हो त, अलिअलि कुदाउने नि होइन। यो होइन म त्यस्तो कहाँ हुर्काउँछु 120-130 डाला म्याक्स। 80 सम्म जान पाउँछ, 80 सम्म जान पाउँछ। कहाँ हो, राइट लेफ्ट? सिधै सिधै। अब राम्ररी पक्रियो है। रोलर कोस्टरमा चढे जस्तो लाग्यो तँलाई? रोलर कोस्टर चढे जस्तो हुन्छ यार, सही तान्दा त। सेकेन्ड गियरमा चाहिँ लाइक इट ब्लोज यर माइन्ड एज सुन एज इट पिक्स अफ द पावर होइन, बबाले स्पिड कुद्छ। ओहो इट पुल्स लाइक क्रेजी थिङ। अनि हुन्छ नि द बाइक इज वान्टिङ मलाई अझै कुदा भनिरहेको छ। म्याडनेस हो, म्याडनेस फर द स्ट्रिट्स, म्याडनेस हो। पक्रियो है। मेरो साथीले पछाडिबाट बिस्तारै बिस्तारै भन्दैछ है। सो सेकेन्ड गियरमा समथिङ 126-125 कति जाँदो रहेछ हेरौँ। अन्त एक्जस्ट नोट चाहिँ हुन्छ नि इनलाइन 4 जस्तो छैन, इनलाइन 3 जस्तो छैन, प्यारल ट्विन जस्तो बेसी गर्ने खालको छ। अनि जाममा बसेर बोले जस्तो भइरहेछ। अनि बाइ द वे यो हुन्छ नि जुन तपाईँले देख्न सकिराख्नु भएको छ यो अगाडिको रेडिएटर। सो रेडिएटर इज क्वाइट बिग अनि इट हेज 2 फ्यान। सो अहिलेसम्म हिटिङ इस्युज चाहिँ केही पनि भएको छैन। द ब्रेक्स आर एब्सोल्युटली गुड। पछाडिको टायर्स पनि इट्स ब्रड 180 सेक्सन टायर, इट्स रियली नाइस। यो चाहिँ मलाई अलिकति सानो लाग्यो किनभने इट्स पोइन्टेड टुवर्ड्स द एज। अपार्ट फ्रम द्याट द ह्यान्डल बार इज अल्सो वाइड एन्ड भेरी गुड। एग्रेसिभ नै छ यो ह्यान्डल बार पनि। अनि यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बाइक त्यस्तो हुन्छ नि ओहो जस्तो नदेखेला, तर ओभरअल द लुक्स इज सो गुड अन दिस बाइक। द एक्जस्ट होइन, द एक्जस्ट इज सो गुड अन दिस। साइडमा माउन्ट भएको यस्तो दामी देखिन्छ। प्लस यो फ्रेम हुन्छ नि यसको ट्रेलिस फ्रेम, दिस इज रियली नाइस। अल्सो द रेडिएटर गिभ्स इट अ भेरी गुड एन्ड मस्क्युलर लुक। बाइक हेर्दाखेरि मस्क्युलर छ, पावरफुल नै देखिन्छ, बबाल देखिन्छ होइन। सर्टकटमा भन्नुपर्दा पछाडिको सिट अलिकति हार्डै छ, अगाडिको पनि हार्डै छ तँलाई, तर सिटिङ त्यो हुन्छ नि कम्फर्टेबल नै छ। सिटिङ पोजिसन कम्फर्टेबल छ, सिटिङ पोजिसन कम्फर्टेबलै छ। यहाँ छ यो सिटिङ पोजिसन कम्फर्टेबल छ। तर बाइक जब उडाउँछौँ त्यतिखेर कम्फर्टेबल छैन। बाइक यो स्पिड कुदाउने नै बाइक होइन, बाइक स्पिड कुदाउनु हुँदैन यार। किन डर लाग्यो तँलाई? झन् सिटी रोडमा त कदापि नि कुदाउँछ, त्यो ट्र्याकमा बनाउँदैछ नकुदाएर एटलिस्ट लाइक तिमीहरूलाई लाइक
लाइफमा साँच्चै मोटोजिपी कङ्कर गर्नु छ भने मात्र स्पिड कुदाएर नत्र लाइफमा अरू स्पिड कुदाउने उद्देश्य नै केही छैन हो लाइक उद्देश्य भन्नाले इफ देयर आर ओपन रोड्स यु क्यान ट्राई हियर एन्ड देयर पावर होइन पावर सुई कुदाउन मिल्यो तर लाइक हुन्छ नि अनावश्यक यसरी हुन्छ नि बाङबुङ बाङ कुदाइरहेको हुन्छ नि मान्छेहरूले सो त्यो चाहिँ नगर्नु किनभने लाइक हुन्छ नि एक मिस गेम फिनिस भन्नेवाला छ नि त्यो एक मिस गेम राम्ररी पक्रियो है सो गाइज आफ्टर 25 मिनट्स भर्खरै जाम खोलेको छ लेट्स सी अलिकति ओपन रोड्स पाउँदा तान्नु परिहाल्यो नि I could have pulled more but like हुन्छ नि there is a guy in behind me so हुन्छ नि it's not recommended in the street so let it be 160 नै कति हो 160 समथिङ गयो होइन तैँले हेरिनस् पनि होला स्पिडोमिटर किन हेर्नु मेरो त यहाँ यमराज प्लिज नगर्नु दाजु त्यस्तो नगर्नु नै गर्नु यार एक्लै चढे बेलामा मजा आयो 160 हान्दा फर्स्ट टाइम तेरो लाइफमा यति स्पिड एक्सपिरियन्स गरी छैन होइन म ट्रेन सो गाइज है आई अर्ज एभ्री वान टु राइड सेफली होइन किनभने अलिकति खाली बाटो देखेर मात्र हो जेनरली आई डोन्ट राइड लाइक द्याट अनि त्यो इट्स अ नाइस बाइक अब ओभरअली हेर्नुपर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ चित्त बुझ्यो है त्यो क्वालिटी एभ्रिथिङ प्रिमियम फिल दिन्छ एक्जस्ट नोट राम्रो छ भाइब्रेसन पनि एकदम मिनिमलिस्टिक एकदम त्यो हुन्छ नि त्यो एक्जस्ट नोट चाहिँ ओ माई गड आई डोन्ट नो इफ यु क्यान हियर इट अर नट तर एक्जस्ट नोट चाहिँ बब्बाले दामी छ यार अनि आनन्दले 90-100 इज लाइक पिस अफ केक इट्स लाइक पिस अफ केक क्या अब 90-100 चाहिँ लाइक इट डज नट इभन बदर द्याट स्पिड होइन सो 90मा यु क्यान क्रुज अल डे लङ अन दिस विदाउट इभन हुन्छ नि सिफ्टिङ गियर्स द्याट मच अनि ट्राफिकमा चाहिँ कुदाउन मजा आउने रहेछ क्या सो देयर इज पावर एट एनी टाइम हुन्छ नि पावर चाहिँ लाइक विदिन अ सिंगल ट्याप द देयर इज अ पावर क्या हुन्छ नि एज सुन एज यु स्टार्ट पुलिङ देयर इज पावर देयर इज एम्पल अमाउन्ट अफ पावर अन दिस बाइक जति चाहिन्छ त्यति छ तर हाउ यु आर गन युज इट भन्ने कुरामा फरक पार्छ है सो कतिखेर युज गर्ने कतिखेर युज नगर्ने चाहिँ त्यो तपाईँले आफूले डिपेन्ड गर्नुपर्छ आफ्नो केयरफुल भएर राइड गर्नुपर्छ देयर इज नो सच कम्प्लेन्स अन दिस बाइक पर्सनली चाहिँ मलाई एकदम मन पऱ्यो राइड गर्नको लागि देयर इज नो हिटिङ इस्युज एज सच केही पनि हिट भएको छैन त्यो हुन्छ नि त्यो इन्जिनबाट सिधै खुट्टामा हिट केही पनि आएको छैन अन टप अफ द्याट यो नयाँ बाइक अझै धेरै हिट हुनुपर्ने तर इट इज नट त्यो हुन्छ नि त्यो हिट भएकै छैन त्यस्तो धेरै प्रब्लम हिट म्यानेजमेन्ट राम्रो रहेछ यो बाइकको सो त्यही हो गाइज है आई होप यु लाइक द भिडियो इफ लाइक द भिडियो डोन्ट फर्गेट टु हिट द लाइक बटन सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु अनि म यसरी नै राम्रो भिडियोहरू कन्टेन्टहरू लिएर आउँछु है त बाई बाई विल मिट इच अदर इन द नेक्स्ट भिडियो